इज़्ज़तमंदो दा मियाश चे कम मियाश शुरू दा देता द शवाल मियाश वाई और इस्लामी मियाश तो पर एतबार सर द इस्लामी काल दा लसम मियाश था। लसम शवाल दे बिया ज़िल क़ैदा व ज़िल हज्जा अगबिया यो लसम व दो लसम द इस्लामी काल पर एतबार सर दा लसम मियाश था द शवाल मियाश था द दी नमख की द रमज़ानुल मुबारक मियाश तेरह शवी दा मियाश चूँकि द रमज़ानुल मुबारक मियाश ते सर द गावण मियाश था अगी पसी मियाश था। रमज़ानुल मुबारक की सड़े द रूजो सर डेर आदत शवी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शवालिन कान कसियामिद दहर। सोक ची द रमज़ानुल मुबारक शपक द रमज़ानुल मुबारक द मियाश्ती रूजी उनीसी सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शवालिन और बिया द शवाल प मियाश के वर सर शपक रूजी नूरी उनीसी दी मियाश की सुमरा अजरी दे कान कसियामिद दहर द तो दुमर अजर में लौशो लक द ची टूल उमर रोजवी लक टोल काल द पर रोज की इसाफ संग टोल काल परोज की इसाब शो दिसी छी यवर वजती दा वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा यवनी की अल्लाह पलस चंद कई नो यवर वजा ची दा पदे अल्लाह दल्लस रोजो सवाब वरकई प यवर वजा नो ची सड़े द रमज़ानुल मुबारक दीर शुरूजी उनीसियो प यवर वजा अल्लाह दल्लस रोजो सवाब वरकई नो दा दिसी शोला लक 300 रजी ची द रोजा उनी वाला ची यवर वजह द रमज़ानुल मुबारक 1930 रूजी दी के 30 लचे तो 10 के ज़रब वर्क के नो दा 300 रजी शुए नो द रमज़ानुल मुबारक द रोजो दुमर फजीलत शो लक द ची 300 रजी रोजनी उली नो ची शपक पसी द शवाल 19 नो यवर वजह द लसो बराबर दा नो ची शपक रजी दा 19 नो दा बस 60 शी नो पकाल की टोली रजी सुई 360 नो 300 आगशवलियो 60 वर सर दाशवली न यवर रोजा अल्लाह पलसो अजर वरकी नो दिसी शवल लक द टोल काल ची द रोजा शवल नो दिसी ची दे हर काल निसी नो कान कसियामिद दहर दुमरा अजर दे लक द ची टूल उमर द रोजा निवली नो कोशिश उको द शवाल द मियाश्त शपग रोजी 19 पर लपसी निवली लाजिमी दी यवनन वनिसा यव 2 रजी पसुनिसा बल 3 रजी पसुनिसा खोची दा अख्तर पमियाश की शपग रोजी पूरा को और हदीस मुबारक के मराजी च रोजदार बदर पर रैयान दरवाज़ा दाखिली जन्नत की यव दरवाज़ा द च रैयान वर्तवी नो पदी ब रोजदार दाखिली न तब वो च रोजी खुटोल खलक निसी द रमज़ानुल मुबारक मियाश ना दा द रमज़ान रोजी ना ची सोग द रमज़ानुल मुबारक रोजीम निसी और दागी सर नूरी नफली रोजी निसी ची चा रोजी सेवाश द शवाल निसी वर सरा और द मियाश्त वर सरा दियार लसमा स्वार लसमा अय्यामी 20 निसी द रमज़ान द रोजो ना अलावची वर सर नफली रोजीम निसी नो ची द चा रोजी डीरी सोक निसी नागा पर रैयान दरवाज़ा दाखिली और दा दिफी दरवाज़ा दा च रैयान माना द खड़ूबउन की और पदे दरवाज़ा पर द रोजदार ज़क अल्लाह दाखिली ची दी रोजी डीरी निवली उस शवाल मियाश की रोजी हर मियाश की पके अय्यामी 20 निसी नो पर रोजा के अक्सर बंद चे तकलीफ और तरसी नो द तंद दलास रसी द लोगे दलास न रसी और द दगी दरवाज़ी नुम दे रैयान खड़ूबउन की नो पदगी बा अल्लाह रोज़ादार दाखिल की ची दीदा तंदी मरीश आवाज़ बोशी ची रोजादार कम ज़ीनी ना अगर रोजादारी ची द फ़रज़ रमज़ान सराई नफली रोजी नहीं होली फ़रज़ को अर्चा नहीं होली ना दा खुटूल बिया यो शान दी रोजादार बवी मुंगा ऐसी वही बदाखिले गए रैयान दरवाज़ा ब रोजादारो तकोलो शे ची कल पे दी दाखिल शी नो अगर दरवाज़ा बिया बंदश नो ची सोक रोजी डीरी निसी पर रैयान दरवाज़ा ब दाखिलेगी नो दा रोजी डीरी द अजर व द सवाब रोजी दी ची दारा न पूत नशी ये मंस के वक्फ़ों को खुदा शपग रोजी द शवाल ची दी दा द रमज़ानुल मुबारक सर मलगरियो नो दा मियाश ची दा द रमज़ानुल मुबारक द गावन मियाश
دې کې ډېر خلک ودونه نه کوي د شوال په میاشت کې وایي دې میاشت کې ودونه نه کوو دا د جاهلیت یو رسم دی بس هغې وخت یو رسم دی چې دې میاشتې ته به یې په دې نظر کتل نو دا خبره غلطه ده په دې ځان پوه کوئ چې واده په 12 میاشتو کې په هره میاشت کې او په هره ورځ کولی شي یو ورځ هم د واده دپاره سپیره او منحوسه نشته دا هسې خلکو مونږ جوړې کړي دي دې میاشت کې ټیک دی او دې کې ټیک نه دی او په دې ورځ ټیک دی او په دې ټیک نه دی واده نکاح چې ده دا عبادت دی عبادت په هره ورځ ټیک دی او په هره میاشت کې ټیک دی نو دا ذهن نه به دا وباسو ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ د اغي نکاح په دې میاشت کې شوی ده د بیبي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح په دې میاشت کې شوی و او بیا د واده رخصتیم په دې میاشت کې شوی نو څنګه دې میاشت کې نکاح خنه د واده ټیک نه دی چې د بیبي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح په دې میاشت کې شوی ټولي بیبیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات دا د ټولو بیبیانو نه ممتاز دي او دا د مؤمنانو میندې دي ټولي بیبیانې د نبی علیه السلام خو خصوصا بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها چې وه ډیره د منقبت او د فضیلت قابله وه ډیر عزت او منقبت د رب العالمین د طرف نه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته میلو شو سباز خصوصیات د دې دسیو چې هغه په نورو بیبیانو کې نو دا امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیره محبوبه وه علما وایي د دې یو څو خصوصیاتو چې هغه په نورو بیبیانو کې نو اولنې خصوصیت دو تقریبا 8 خصوصیات د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها دا امتیازیو چې دا نورو بیبیانو کې نو اولنې خصوصیت دو چې د دې د نکاح نه مخکې نبی علیه السلام ته د دې بخاري شریف کې شته چې د دې تصویر ورته ښودلی شوی و چې ستا سره به د دې بیبي نکاح کي د نکاح نه مخکې جبریل امین ورته ښودلی و نبی علیه السلام وی ما ته دا ښودلی شوي چې د دې زنانه سره به ستا نکاح کي نو اولنې خصوصیت دا شو چې د دې د نکاح مشوره نبی علیہ السلام ته رب العالمین ورکړی و چې دا بیبي به ستا په نکاح کې راځي د نکاح نه مخکې ورته دا ښودلی شي دا د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها خصوصیت دی ځکه چې کله په دې تهمت ولګېدو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی کومو خلقو چې په دې تهمت لګولی دی هغه خلق زما تورې ته مخامخ ما ته اجازت راکړه چې زه د هغې فیصله په توره وکړمه چې د کمې بیبي د نکاح مشوره تاله الله درکړې وه نو هغه داسې کیدی شي چې دا خلق په تهمت لګي دا خو هغه بیبي ده چې رب العالمین د نکاح مشوره تاله درکړې وه نو دا هغه بیبي ده دا د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها خصوصیت دویم خصوصیت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ده چې نبی علیہ السلام چې لومبې باکره جینۍ بیبي اغوستې ده نو هغه بیبي عائشہ وه رضی الله تعالی عنها د دې نه مخکې نبی علیہ السلام د جینۍ سره واده نه دی شوی د کونډې سره یې واده شوی څومره زنانه چې دې نه مخکې وي هغې کې باکره نه وه هغه ټولې کونډې وي او نبی علیہ السلام لومبې چې په نکاح کې باکره کواري جینۍ راغلې ده نو هغه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها وه دا د دې یو خصوصیت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها دریم خصوصیت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها دو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدو نو سری د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په غیږ کې پروت و چې کله وفات کېدو سری د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه السلام سر د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په غیږ کې پروت دا ډیره خوش قسمت و چې کله نبی علیه السلام بیمار شو بار بار بیوی د بیبي عائشہ نمبر بکل راځي رضی الله تعالی عنها د بیبي عائشہ نمبر بکلې بیبیانې پوه شوې چې نبی علیه السلام دا باقي ژوند د بیبي عائشہ کره وباسي راجم شولې مشوره یې وکړله نبی علیه السلام ته وی زمونږ درته اجازت دی ښه په خوشۍ ته دا باقي ټولې ورځې د بیبي عائشہ کره تېرې کړه رضی الله تعالی عنها نو چې کله نبی علیہ السلام وفات کېدو نو سر د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په غیږ کې پروت د خپلې غیږې نه نبی علیہ السلام رخصت کړی دی بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها د خپلې غیږ نه نبی علیہ السلام رخصت کړ
سلورم خاصیت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها دو چې د دې لاړې د نبی علیہ السلام سره شریکی شوي دي. اخر کې نبی علیہ السلام له مسواک نبی علیہ السلام مسواک کو اخیری ټیم دی مسواک کلکو نو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها خلک اومګلک نرم کو بی نبی علیہ السلام لور کو وی اخر کې زما لاړې د نبی علیہ السلام د لاړو سره ولګید خپل لاړې مې د نبی علیہ السلام د لاړو سره شریکی کړل. بختور بیبي و چې لاړې د امام الانبیاء سره شریکی دي. یو موقع باندې خوب ولید وی خوب کې اینم وی یو سپوږمۍ را کرا گزار شول د اسمان نه یو سپوږمۍ رااله ما ورته لاس کو نو هغه سپوږمۍ زمکه کې نه نوتله یو دې کې بل سپوږمۍ د اسمان نه رااله چې ما لاس کو جو هغه زمکه کې نه نوتله دې کې بل سپوږمۍ رااله د اسمان نه چې ما لاس کو جو هغه زمکه کې نه نوتله. رااله نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیب ما دې خوب ولید چې درې سپوږمۍ د اسمان نه رااله او زما دې کور کې زمکه کې نه نوتله. نبی علیہ السلام ورته وی د دې تپوس د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو کده دې تعبیر بدرتا غو. نبی علیہ السلام ډیر په الله ورکړو ډیر سمجھ الله ورکړو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لدا لاړه ورته وی دال بابا جان ما خوب لیدلې د درې سپوږمۍ می کور کې را للی زمکه کې نه نوتلې چې څنګه ورته دوی بس هغه صادر رواغستو سترګو ته ونیو او په جړاش جواب نه ورکی د خوب تعبیر نه بیانې بسترګو ته کپړه اونی ولا او په جړاش. بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها وی ماته تعبیر بیان نه کولاړ چې کله نبی علیہ السلام وفات شو زما پکور کې دفن شو ماته زما بابا جان وی عائشہ رضی الله تعالی عنها خوب درته یاد دی مېمانه ير دی وی غدري سپوږمۍ چې دی لیدلې وی یاد دي درته ما وی او وی چې اول سپوږمۍ نبی علیہ السلام خاصه کور کې دفن شو دویم سپوږمۍ زیم او دریم عمر فاروق رضی الله تعالی خوب تعبیر دی دا دی چې دا درې سپوږمۍ به ستا په کور کې دفن کی نن هغه درې سپوږمۍ د بیبي عائشہ هغه کور چې هغه به پکې خوراک کو اسخاک کو او د کېدل به سملاستل به نن هغه کور د امام الانبیاء درې سپوږمۍ پکې دفن دی هغه کور نو دا د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها سلورم خصوصیت چې د نبی علیہ السلام سره لاړې شریک شي او پنځم خصوصیت د دې داو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په کور کې دفن دی. پنځم خصوصیت چې دا غي په کوډګۍ کې نبی علیہ السلام دفن دی چې نبی علیہ السلام وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ماته اوریدلیو چې پیغمبر کم ځای وفات شل ته دفن کیږي بس نبی علیہ السلام دلته وفات وو نن هغه د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها کور چې دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدفن. شپږم خصوصیت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها دو چې کله به نبی علیہ السلام دې سره یو بستر کې نو د اسمان نه به وحی راتله د یوی بیبي سره چې نبی علیہ السلام په بستر کې وحی په نه راغلی او د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها سره به نبی علیہ السلام په یو بستر کې وو د اسمان نه به وحی راغلی د دومره د الله په نزد دی یو مقام. او وم خصوصیت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها دو چې کله په دې باندې تهمت ولګېدو نو براءت الله په قرآن کې بیان کو اولئک مبرؤون مما یقولون د قیامت پورې به حافظان لګي قرت بکی او د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها براءت په بیان حافظ قرآن چې تراو تمخ کې سبحانک هذا بهتان عظیم اولئک مبرؤون مما یقولون دا د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها خصوصیت او چې الله براءت په قرآن کې بیان کو دی راتلل غزوی نرا روانو لار کې بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نه هار روش دا حارم د خور نراغستیو جینې ونو د هار سره مینه و عمر کم دیار لسوار لسکالس عمر ښه تغه عمر کې و ناغه هار تنورکش چې هار تنورکش ته دا هار پسې ګرځیدله صحابه چې د دې کې جواب په وخت کې خود نه پته ونه لګي د عمر وجود نډیره وجودي پاغي وخت کې دسی ډیر درون بارې نو پته نه لګي دغه تنه لاړه قافله او دا په ځای ناست و دی کې صفوان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مقرر کړو وی ته ورستو راځي
چې صفات شي براوړي د چې بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته کتل وی انا لله و انا الیه راجعون دا خو به پردې نه مخکې لیدلې و وی دا خو بیبي عائشہ ده رضی الله تعالی عنها په سورلې کینه ولو نبی علیہ السلام خواته راوس بس منافقین ته موقع مې نو شو جدلته تهمت لګاو نعوذ بالله د زنا تهمت په بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته ډیره صدمه رسیدلې و ډیر تکلیف بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای ما نه براغه تپوس په وکو خو بس یوا خبرې به ما سره نه کولې زړه کې خفو ما لکه می غم وو نبی علیہ السلام به ما ته قتل خو چې ما ورته قتل جبیا به په لمخ واړ نو لکه شکیو ما دې کې وزنانه و دا غي سره دي سی وتلی او ما غي ټکر او خوړله دا غي زویو مستحنو موته هغه ته خیری وکړلې ما ورته ته ولې خیری کوي وی چې ته نه خبر مې چې نه وی چې پتا چې کم تهمت لګېدلې دې په کې شریک دی مې څه تهمت لګېدلې نعوذ بالله پتا سو د زنا تهمت لګېدلې او بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها بس ما وی چې زمکه وچو دې ز پکې ورننه وتلې د نبی علیہ السلام زکه خفه دی مان را بغه ما ته وی خیمه به او خیمه ما ورته چې د الله حبیب د پلار کړه لاړ شمه وی نور کله چې به ما د نبی علیہ السلام نه تپوسو کو چې پلار کړه لاړ شمه وی نبی علیہ السلام براته وی چې خدا کو راغه کور یو شی نو دا دې کنه تسل التزی دا به راته ویل چې التسل زی خدا غه کور یو شی نه دی ته التسل زی وی چې دا ظلم ورته دو وی نو نبی علیہ السلام ما تسونه وی چې لاړش بس زما تکلیف خصه واش چې کور ته لاړم کور کې ناسته په مصلی ناسته مو خپل پریاد الله تکو دې کې نبی علیہ السلام راغی ما توي بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنہ کو تنه دا ګناه شوی نو سبد الله نه معافي وغواړم الله به معاف کړي ما ته صحیح خبر وکړه دلته وینځ کې نه ولي صحابه کې نه ولا غوی الله حبیب پاک ده وی ما خپل پلار ته وی چې نبی علیہ السلام له جواب ورکوي هغه په جړا شو چې نبی علیہ السلام له جواب ورکم وی مور ته مې وی چې ته له جواب ورکوي هغه په جړا شو چې نبی علیہ السلام له جواب ورکم دومره لویه صدمه نبی علیہ السلام ته رسیدلې دا په حق د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها کې رسیدل وی ما نه پاغه وخت کې د یعقوب علیہ السلام نوم یې شو بیبي عائشہ رضی الله تعالی وی ما نبی علیہ السلام ته وی چې زما مثال او تاسو مثال د یعقوب د یوسف علیہ السلام د پلار دین هغه تم دغه شان تکلیف مله شغه وی فصبر جمیل زخ انما اشکو بسی وحزنی الی الله زخ بل تکلیف الله تسپارم ما وی الله به زما حق کې فیصله وکړي ویلې کې نبی علیہ السلام ته قتل چې په خوله په شروع شول په نبی علیہ السلام چې به وحی راتله کنه خوله به رااله ویلې چې په نبی علیہ السلام خوله شروع شول ما ورته قتل او خوله ته سسیدل چې خوله ختم شو ماته مخ کو بیبي عائشہ مبارک شه مې ولید الله حبیبا وی چې ستا براءت الله په قران کې راولي کو خد قیامت پوری به حافظان په تراو کې ودریږي وی به اولئک مبرؤون مما یقولون پتا چې چا تهمت لګولې دغه ته به کوړی میلاویږي کوړی ټول ته به کوړی میلاویږي الله ستا صفائی بیان کړله ما ته می پلار وی چې د نبی علیہ السلام شکر ادا کړم چې نه زبدا اغه رب شکر ادا کوم چې کم رب زما صفائی بیان کړی ده نو بیبي عائشہ اغه بیبي ورضی الله تعالی عنها چې کله په دې تهمت ولګید نو الله براءت په قران کې بیان کو همای چې نبی علیہ السلام تبع الله وی چې دا پاک ده دا یقین مینو چې د اسمان نه زما په حق کې وخی راشي دومره دا پاک بیبي اتم خصوصیت دو اتم چې دا د هغه سړي لور و چې هغه په نبی علیہ السلام باندې د ټولو ډړمبه ایمان ابوبکر صدیق راوړو ښا رضی الله تعالی لورم صدیق دا او پلارم صدیق دی پلار صدیق لورم صدیق دا دا د هغه سړي لور د چې هغه په ټولو کې ډړمبه په نبی علیہ السلام ایمان راوړ دا د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها اتم خصوصیت ډیره پاک بیبي و ډیر خله وخونه نبی علیہ السلام ولار دی خبرې کوي یو کس په سورلې ناشته نبی علیہ السلام سره خبرې کوي خودي سي پټي پټي خبرې دواړه کوي یو بل ته نزدیکی د سي وخت کې خبرې کوي پر دې حکم لا نشته بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته ګوري چې نبی علیہ السلام راغی بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته تا کس سره خبرې کول وی ودی لیدو بیبي عائشہ ودی لیدو دا کسو وی ماته چې دا سوکو همای چې دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ دا خیسته صحابي ماته چې بیبي عائشہ دا دحیه کلبی نو دا جبرئیل امین او پس ورلینا سو ما سره خبره تا نن جبرئیل امین ولیدو بیبي عائشہ جبرئیل امین دی ولید
تا جبريل امين ولید وی چې دا خبرې مو سره وکړې کې اسمان نه جبريل امين راغی وی چې د الله حبيب دوباره راغلم تا بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها سره خبرې وکړې چې تا جبريل امين ولیدو رب العالمین راولې ګلم چې ورشه نبی علیہ السلام ته وایا چې بیبي عائشہ ته د رب العالمین د طرف نه سلام زما سلام په ولې زما سلام په ولې زما سلام په ولې دسی پاک بیبي وا دسی پاک ژوند تیر کړو د اغي نکاح په دې میاش کې شوی دا د بیبي عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ورلا دا صدیقہ لقب ول نبی علیہ السلام ورکړو عائشہ نومو او دا ور نبی علیہ السلام ورته حمیرہ وی د ډیری مینه حمیرہ به ورته وی نبی علیہ السلام سره ډیره مینه وا بیبیانو ته وی د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په باره کې ماته تکلیف مراکا دی باره کې به ماته تکلیف نه راک ما ته د دې په سر شکایت مکوي ما ته بیبي عائشہ ډیره محبوبه ده ما ته ډیره خوښه ده ما ته ډیره خوښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیره محبوبه بیوه یو ورځ دا بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ناسته ده بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها او بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ناستې دي بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها وی زستانه غوره یم وی ولی وی زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوري ما او ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري نو ستانه زه غوره نشم وی ټیک ته چې په دغه اعتبار را نه غوره خو په یو بل اعتبار ستانه زه غوره یم ورته څنګه وی چې خلک جنت ته ځي کنه نو ښځه به خاوند د لاس نه نیسي او جنت ته به ځي ښه نو ټیک ته چې ته د نبی علیه السلام لوري خو زه ستا د اباجان په نکاح کې یم ښه نو چې جنت ته ځو نو ستا اباجان به ما د لاس نه ونیسي او جنت ته به ورسره ځم او تا به علي رضی الله تعالی عنه د لاس نه ونیسي او جنت ته نو ستا نه زه غوره ځکه شوم چې ستا د باباجان سره به جنت ته ځم ستا د باباجان سره به جنت ته ځم ډیره محبوبه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورځ نبی علیه السلام کور ته راغی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها پټې خوړو او ډوکی والا پټې دی او دسی چکتی کوي نبی علیه السلام ورته بی عائشہ رضی الله تعالی عنها دی خوراش چراله بی عائشہ دا پټې راک مال وای غستو مان تپوس کی وی تا چې پټې خوړو تا خپل باندې کم ځای باندې خو مې پدې ځای وی په اق ځای خپل مبارک خلو لګول خوراک تینا شروع هته بیبي عائشہ ته هغه بیبي چې تما سره یو کمبل کې ملاسته اسمان نه جبريل امين وحي راوړي دومره پاک بیبي دومره پاک ژوند بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام نه تپوس شو وی زنانو کې درته ټول زیات محبوبه څوک ده بیبي عائشہ وی په نارینو کې وی د بیبي عائشہ پلار په زنانو کې راته د ټولو نه محبوبه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها او په نارینو کې راته د ټولو نه زیات محبوب چې دی هغه ابوبکر صدیق د عائشہ پلار لورم صدیقه دا او پلارم صدیق دی صدیقه د صدیق لوروا نو د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نکاح چې دا هغه په دې میاش کې شوی دا وروز ختیم په دې میاش کې شوی و خو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی چې نبی رسول الله د دنیا نه تو سری سماغي کې پروتو ماته دوه خبرې واورېدلې اے امتیانو د دې امت تپریخي دی یو خبره د خلې نه دار وتله چې الصلاه د منځ به اهتمام کوي د منځ به اهتمام کوي دیمه خبره وکړه وما ملکت ایمانکم د ما تخت خلق سره بخصدک ما تخت خلق سره په دې دوه تاسو عملو کوي ته منس پټیم کوو د ما تخت خلق سره خصدک کوو یو حقوق الله پکې راګیر کړی دی په بل کې ټول حقوق العباد راګ ته چې منس پټیم شروع کې کته د روزه پاتې شو نه ماته وای ها ستانه به یو سیس په عبادتو کې نه پاتې کېږي چې مونږ پټې وي او چې کله تا کې ترس پیدا شو د ما تخت خلق سره تا خو سلوک شروع ته ګوره حقوق العباد کې بدر نبی کمی کوتاهی نه کېږي دا دوه خبرې نبی علیہ السلام پرې خودلې او د دنیا نه لاړ د دې امت ته پرې خودلې